இன்னைக்கு நிறைய பேர் டைம் ஸ்கிப் பண்ணுவீங்கன்னு நினைச்சேன். எனக்கு அவர் கண்டென்ட் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இன்க்ளூட் பண்றதுனால, ஆனா மேக்ஸிமம் பர்சன் வந்து டைம் ஸ்கிப் பண்ணல. ஆனா இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நிறைய பேர் செசி காஸ்ட் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம், இன்க்ளூடிங் மீ. ஏன்னா இந்த கண்டென்ட்னால செசி காஸ்ட் நம்ம சொல்லவே மறந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சிறப்பாக பண்ணாங்க. இதுல வந்து செகண்ட் ரன்னர் ஆஃப் மிஸ்டர் யுவராஜ், ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் பிற்காலத்தில் பண்ணாலும் பசிக்காம பண்ணணும்னு சொன்னாங்க கீர்த்தி. எப்படி நீங்க சொம்பு கேட்டாலும் நாங்க சொம்பு தரணும்னு சொன்னாங்க. Good morning, sir. My name is Manikandan, photographer, English photographer. My invited Jason, sir. Thank you. Good morning, friends. என்னோட பேர் பாலாஜி. என்னோட கம்பெனி பேர் ரீச் இந்தியா. ஸோ நாங்கள் வந்து புக்ஸ், எஜுகேஷனல் புக்ஸ், குழந்தைங்களுக்கான புக்ஸ், ரீயூசபிள்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன இன்வைட் பண்ணது தமிழரசன் சார். Visitors, thank you very much and well done. You can be quite daunting standing in the front of a group, but you are very informative. Thank you again. We are glad you are with us today. We are going to ask you to make a decision today regarding joining, and later in the meeting, we are going to tell you how you can lock your competitors out of the chapter in your particular category. Over to Vice President. It's my pleasure to present the number of referrals exchanged within our chapter. As Mr. Ravindra Balaji mentioned earlier, one of the duties of the Vice President is to track the performance of the chapter. While doing so for our BNI Happy chapter, I came across some interesting facts. Let me share them with you. The total number of referrals exchanged by the members of BNI Happy chapter is 4,915. We not only track of number of referrals but also monitor the business which is converted from these referrals. The total amount of business which was achieved by the members through the referrals is 22,86,14,449 rupees. This simply means that the average earning per member through BNI Happy chapter is 65,31,841 rupees. The average value of one single referral pass is 46,515 rupees. Numbers clap now. If reference were cake, then our business would be the icing. Till date, we have had 590 elite visitors grace our chapter. Today we have 3 visitors. Last month we passed 130 referrals and had 29 visitors. Since we understand that our visitors contribute to the positive energy in the room or potential for mutual benefit and business, this month we aim to have more than 40 visitors. Our top 5, our chapter is looking to pass referrals to business persons from the following top 5 vacant categories. All our members are requested to invite minimum 1 business person from any of these categories for every meeting. The top 5 vacant categories are computer retailer, plywood, CCTV, beautician and UPS battery. BNI policy of the week. Members should represent their primary professional focus. Over to Secretary. Once again, good morning, partners. Kindly note that because of renewal is subject to membership committee approval, you need to approach your chapter treasurer, that's me, to get the renewal process underway today. If you have not already done so, please note that it is your responsibility to effect the renewal process and that renewal applications are due with payment before first of the preceding month of the stated renewal dates. The renewal dues for the following members.
Mr. Ardhanarishwaran, December 31st is last date, with fine is January 15th. Dinesh Khanna, last date is January 31st and with fine is February 15th. Jagdishwaran, Karthik Narayan and Sushila Ravi, last date is February 28th and with fine is March 15th. For the visitors here today, we welcome you to submit a separate application membership. Along with your application, you will need to submit your registration fee and a membership fee. The registration fee is one-time investment and rupees 5,349 and annual dues are only rupees 32,099 plus GST at 18% amounting rupees 44,189. A significant savings of 10% can be made if a 2-year subscription is taken out at rupees 56,707 plus 18% GST amounting rupees 66,914. We would like to compare the value of this investment of just rupees 32,099 plus GST with the costing of getting business in any other way. The cost of a single insertion of small display advertisement in a newspaper today can run between rupees 50,000 and 2 lakhs. Sending out flyers by email can be equally expensive. The small investment to get into BNI is the most efficient and cost-effective way that is to get a new business and tremendous value. Members' due can be paid by cash, check and credit debit card. Over to President. Today our first speaker going to introduce by Mr. Karthik Rajan. மிஸ்டர் குலதேவி அவர் பண்ற பிசினஸ் வந்து அவருக்கு நேர் எதிரானது. அதாவது கிளாஸ் அவதான் அவரோட பிசினஸ். அந்த கிளாஸ் வந்து பொதுவாக வந்து டக்குனு உடஞ்சிடக்கூடிய ஒரு பிரிட்டிலான ஒரு மெட்டீரியல். பட் சேம் ஆஸ் குலதேவி ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா ரொம்ப பொறுமையா ரொம்ப காமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். அவர் இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து கடந்த 20 இயர்ஸா இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு. வேற ஒரு விதத்துல ஃப்ரம் பெங்களூரோட லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல he has been practicing in Salem for last 6 years. அவர் இப்போ இருக்கிற ஆபீஸ்ல வந்து 6 நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் அவர் இது வரைக்கும் மோர் தென் 50 to 60,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் கிளாஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு, எரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு, ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஒரே கிளாஸ் ரொம்ப பெரிய கிளாஸா ஃபிட் பண்ண சைஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா 10 அடிக்கு 12 அடி ஒரு சிங்கிள் கிளாஸ் அந்த மாதிரி அவர் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ லெட்ஸ் ஆல் வெல்கம் மிஸ்டர் குலதேவ் ஃபார் கிவிங் ஹிஸ் பிரசன்டேஷன். வெல்கம் சார். குட் மார்னிங் பண்ணார். என்னுடைய நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குலதேவ். கம்பெனி நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டிஸ் கிளாஸ் ஒர்க். அதாவது ப்ராடக்ட்லாம் எடுத்து வந்து வைக்கலாம்னு ஒரு இது. ஆனால் ஒரு 12 சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. இந்த எக்ஸ்போ போட்டு நைட் லேட் ஆயிடுச்சு எல்லாம் டிஸ்கஸ் போகிறதுக்கு. கிளாஸ் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 20 இயர்ஸாக இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். பெங்களூர்லாம் ஒரு 10 இயர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் வந்து இங்கே சேலத்தில் வந்து நான் ஒரு 5 இயர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீல்டு தனியாக கம்பெனி ஆரம்பிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க. கிளாஸ் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் அது போனதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் ஒர்க். இந்த மாதிரி கிளாஸ் டிசைனிங் ஒர்க் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் 6-7 வருஷமா பெங்களூர்ல போய் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபீல்டில் கிளாஸில் என்னென்ன ஒர்க் இருக்கோ இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் இப்போ வந்து சேலத்தில் எக்ஸ்போ போகிறதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சேலத்தில் இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குற அளவுக்கு அந்த ஒர்க்கு வந்து பார்த்தா டிஸ்பிளே வச்சுருந்தோம். லாஸ்ட் ஒரு கிளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப கோயம்புத்தூர் ஒரு ஸ்டோர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிற கடைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளாஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன். அதே கிளாஸ் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு நான் இங்கே சேலத்தில் இருக்கிறப்ப வந்தாங்கன்னா அதை நாங்கள் தான் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்ட்டு சொன்னப்போ அந்த கிளைண்ட் வந்து பரவாயில்ல நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும். இது வந்து நம்ம கிளஸ்டர் பீஸ் ப்ளஸ் ஆசிட் ஒர்க்கில் வந்து இந்த டிசைனிங் ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்கள் ஷோரூம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சைஸ் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி, சைஸ் கிளாஸ் கிளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 அடிக்கு இருந்தாலும் ஒரே கிளாஸாக எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. சில பேர் ரிஸ்க் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எல்லா பார்ட்டிஷனாக பிரித்து நீங்கள் வந்து 3 அடி 3 அடியாக போட்டுருக்காங்க, 4 அடியாக போட்டுருக்காங்க. நம்ம இந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓகே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய கிளாஸ் இருந்தாலும் சரி, எத்தனை ஏதாவது 1st floor 2nd floor 3rd floor வரைக்குமே நாங்கள் ட்ரெயின் வச்சு நாங்களே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இதே வந்து டப்பன் கிளாஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைடிங் பார்ட்டிஷன், அதாவது ஹால் டு டைனிங் இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ ஸ்லைடிங்லேயே பண்ணி கொடுக்குறோம்.
உங்களுக்கு என்ன சைஸ் 20 அடி வரைக்குமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ரைடிங் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ஓ தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மாடல் வந்துருச்சு. எஸ்எஸ் ப்ளஸ் உட்டு வித்தவுட், அதாவது எஸ்எஸ் ஃப்ரேமே இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கேட்குறாங்க. இந்த ஒன்லி சைடில் வந்து ஹேங்கிங் மட்டும் கொடுத்து பண்ணுற மாதிரி. அப்புறம் ஸ்பைகார்டு ப்ளஸ் உட்டு இந்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாஸ்ட்டாக நம்ம இதில் குரன்சோடைய பண்ண சைட்டுங்க. இந்த தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சுகாரி பற்றி தான் அவங்க சரவணா செக்ஷன் அவங்க வீட்டுக்கு பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்லேயே வந்து அவங்க கோட்டிங் பண்ணி எம்எஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்டீரியருக்கு வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு கிளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எம்எஸ்ல வந்து கோட்டிங் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும். டோட்டல் ஸ்கோப் அந்த கிளாஸ் ப்ளஸ் எம்எஸ் எல்லாமே நாங்களே எடுத்து நாங்களே அந்த மாதிரி அவங்க டிசைன் காமிச்சு பண்ணி கொடுப்போம். பால்கனி கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் காஸ்டிங் பண்ணி பிளர் பண்ணி கொடுக்குறது. இது எஸ்எஸ் இல்லாமல் நம்ம கீழே வெறும் பிராக்கெட் மட்டும் வச்சு பண்ணி கொடுத்துருக்குங்க. கிளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு புதுசாக ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எங்களுக்கு கிளாஸ் வந்து மேலே டாப்பில் வந்து ரைடிங் வெளியே தெரியக்கூடாது, எஸ்எஸ் எதுவும் தெரியக்கூடாதுங்க. இதெல்லாமே இன்னும் உள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி. அவுட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்ஸே தெரியாது. இது ரெகுலர் டைப்பு. அந்த சைடு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 30 அடி போட்டுருந்தோம். கீழே மட்டும்தான் ஃபிட்டிங் இருக்கும். அது வந்து இப்போ நம்ம ஐடி சர்க்கிட் மேலே ஒரு இடத்துல மட்டும் போட்டு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து ஈரோடு நாங்கள் பண்ண சைட்டு. 30 அடிக்கு மேலே டாப்பில் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் கிளாஸ் கீழே இருக்கிற சப்போர்ட்லேயே நிறுத்திருக்கோம். இது கவுடு கிளாஸ். பெண்டு கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் நிறைய கிளாஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதுக்கு யாருமே அவ்வளோ தூங்கி எடுக்க மாட்டாங்க. இது எடுத்தாலும் லாஸ் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொன்று ஒர்க் வந்து பாதியிலே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அந்த ஒர்க் வந்து அவ்வளோ இதாக பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரைட் அவங்க பெண்ட் கிளாஸ் ரைடிங் போடுறப்பல வந்து ஃபாலோ பண்ணி லாஸ்ட்டு அவங்க விட்டு மேலே இன்ஸ்டால் பண்ணுற வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி இது பண்ணுங்க. நம்ம வந்து டோட்டலாக ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஸ்டெப்ஸ் போட்டாங்கன்னா நாங்களே டெம்ப்ளேட் எடுத்து நாங்களே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது திருச்செங்கோடு சைடு ஐரூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்டே கோயம்புத்தூர் ரெண்டு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் ஒரு சைட் பண்ணோம். ஒரு 30 அடி ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி வந்து அந்த ஷேப்லலாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க வந்து பண்ணவே முடியாது, நீங்கள் உடனே போயிட்டாங்க அப்படின்னாங்க. லாஸ்ட்டாக பட் நம்மகிட்ட கொடுத்தாங்க. அது நம்ம சக்ஸஸாக பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவாசல் ஒரு சைட் பண்ணாரு. அது நம்மளே ரெஃபர் பண்ணி அவங்க நம்ம கொடுத்துருக்கு. பாத்ரூம் ஷவர் கியூபிக்கல் இதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு ஸ்லைடிங் கேட் ஓப்பனபிள், அதில் வந்து ப்ளஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் டிசைனிங் ஒர்க்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ரூஃபிங் கிளாஸ் போடுறதும் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு சேலஞ்சான ஒர்க்கு தான். ஏன்னா வாட்டர் லீக்கேஜ் எங்கேயுமே வரக்கூடாது. ஓடிஎஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே வர மாதிரி எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ளேயே ஓடிஎஸ் கொடுக்குறாங்க. அதனால சேஃப்டியாக இது பண்ணுறதுனால நாங்கள் வந்து லேமினேட்டர், அதாவது 2 லைன் கிளாஸ் ப்ளஸ் லேமினேட்டர் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். அதேமாதிரி சைஸும் சரி, அவங்க என்ன சைஸ் கேட்குறாங்களோ எங்களுக்கு ஜாயின் இல்லாமல் கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்களா நாங்கள் வந்து ப்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அலுமினியம் பார்ட்டிஷன் ஒர்க்கும் பண்ணுறோம். அலுமினியம் பார்ட்டிஷன் வந்து உங்கள் ஆஃபீஸ் ரூம் கேட்டு ஏதாவது க்ளோஸ் பண்ணணும் இது பண்ணணும்னா அது பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். மிரர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸாக எந்த சைஸ் வேணாலும் வந்து இங்கே போட்டுருக்க எல்லாமே ஜாயிண்டாக போட்டுருக்குங்க. உங்களுக்கு ஒரே மிரராக வேணாலும் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். 12 அடி வரைக்கும் மிரர் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் என்னோட ரீசன்ட்லி சைட் முடிஞ்சது. லாஸ்ட்டாக நம்ம இடி சர்வீடும் வேலை செஞ்சு கொடுத்தோம். அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்ததுனால நம்ம இது பண்ணி ஓகே நான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு இறங்கிட்டு இருந்தால் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இன்னொன்று உங்கள் டைமுக்கு உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும், இல்லை யாரை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு யாரும் உங்களுக்கு இதாக இருந்தால் நம்மளை கனெக்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைமுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருவோம். தேங்க்யூ. சேஃப்டியாகவும் இருக்கும், சேஃப்டியாக பண்ணி கொடுப்போம், ரீசெண்டாக ரேட்டுக்கு பண்ணி கொடுப்போம். தேங்க்யூ. Question?
சார் ஒரு கொஸ்டின் அப்புறம் ஒரு டெஸ்டிமோனியல். ஃபர்ஸ்ட் நான் டெஸ்டிமோனியல் சொல்றேன். EDCரோட வீடியோ ஐ அம் தி ஆர்கனைசர் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட். அதாவது we are involved குழந்தை சார் for all the class works. அவர் பண்ண ஒர்க்ஸ் எதுவுமே வந்து ஒரு நடுவில் ஒரு ஸ்டாப்பிங் அது பாட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கும், சீம்லெஸ்ஸா இருந்தது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு சான்சஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் கெட்டிங் ஆன் அண்ட் ஃபாலிங் டவுன் இருந்தது ஒரு கிளாஸ் பக்கத்துல. ஸோ ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. பட் அது என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு தாட், பிகாஸ் நமக்கு கிரௌபஸ்க்கு 2 நாளுக்கு முன்னாடி தான் அந்த திங்கிங்கே வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து இன்டென்ட்லி சார் வந்திருந்தாரு, அவர் என்ன பண்றது கேட்கிறப்போ அவர் இன்னைக்கு கேவ சொல்யூஷன். அதை கரெக்டா வாரம் கூட்டியே ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். அதனால வந்து சில்ட்ரன் மறுபடியும் இந்த ஸ்டெப் மாதிரி ஏற மாட்டாங்க அப்படின்னு இமீடியட்டா அந்த 2 டேஸ்க்குள்ளார இது எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸும் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைம் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன், டேஞ்சர் சுச்சுவேஷன் உடனே சரி பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதில் we were very impressed and EDCரும் was very impressed with that gesture. அதே மாதிரி அவர் ஸ்லைடிங் கிளாஸ் ஒன்று கேட்டு ரொம்ப ஒரு 10 அடியில 3 அடி தான் கிளாஸ், அது அப்படியே 6 அடி கிராஸ் பண்ணி தான் போய் நிற்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். அது ஜெனரல் யூஷுவல் ப்ராக்டிஸ் கிடையாது. ஆனா அடிஷனல் ப்ராக்டிஸ் அதுவும் வந்து குழந்தைகள் வந்து இமீடியட்டா செஞ்சு கொடுத்தாரு. ஸோ we are very happy with this services. And I have one question, sir. If we want to ஒரு ரூம்ல வந்து கிளாஸ் போட்டு ஜெனரலி ஹீட் அப் ஆகும், பட் அது ஹீட் ஆக கூடாது, அதே மாதிரி சவுண்ட் வெளியே போக கூடாது. வாட் இஸ் சொல்யூஷன் யூ ஹேவ்? சார் டிஜியூ கிளாஸ் இருக்கு, சவுண்ட் ப்ரூஃப் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் கிளியர் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம். இன்னொரு ஸ்பார்க் ST167 ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அது வந்து உங்களுக்கு சவுண்ட் உள்ள வராது, இன்னும் வந்து ஹீட் கண்ட்ரோல். அதாவது நம்ம என்ன தன்மை இருக்கோ அதை மட்டும் தான் அந்த கிளாஸ் வச்சுக்கணும். அது கிளியராக தான் இருக்கும். அந்த கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியர், மேக்ஸிமம் யாருக்கும் தெரியாது. அந்த கிளாஸ் பண்ணா நமக்கு ஹீட்டும் உள்ள வராது சார், சவுண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. The second speaker going to be introduced by Karthik Mehta. I'm happy to introduce our second speaker, Mr. Satish, one of the very elder member of this chapter, and our is in the business of air conditioning, and he was born in Kandharva Kotte, Pudukkottai, and our schooling and our education background is ITI in Diploma in Air Conditioning and Refrigerations. And இந்த ஃபீல்ட் வந்து கடந்த 15 வருஷமா இருக்காரு. அண்ட் அவர் ஓன் பிசினஸ் கடந்த 6 வருஷமா ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் அவர் ரன் பண்ற கம்பெனி நேம் இஸ் ஃப்ரீஸ் வேர்ல்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். அண்ட் இதற்கு 4890 டன்னேஜ் ஆஃப் ஏசி வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்காரு. 15 ஸ்டாஃப்ஸ் கொண்ட ஒரு ஆஃபீஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் இவரோட கஸ்டமர்ஸோட நம்பர்ஸ் மட்டும் 25,000. அண்ட் ஹீஸ் எவ்வளவு சின்சியரான பர்சன் அப்படின்னாக்கா, குழந்தை பிறந்த ஒரு 12 மணி நேரத்துல ஒரு பிரசன்டேஷனுக்காக வந்திருக்காரு. அண்ட் Thank you, sir. Good morning, partners. Good morning. Satish Kumar, my company name is Freeze World. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா லாஸ்ட் 15 இயர்ஸா வந்து நம்ம இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு டெக்னீஷியனா, ஒரு ஹெல்ப்பரா இருந்தா ஃபீல்டுக்குள்ள வந்திருக்கேன். என்னோட கம்பெனி நேம் வந்து ஃப்ரீஸ் வேர்ல்ட். ஸ்டார்டிங்ல நம்ம எடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைக்கின் அண்ட் மிட்சுபிஷி ஹிட்டாச்சி, இது 3 ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ரீசென்ட்லி இன்னொரு ஆஃபீஸ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம அஸ்தமட்டி சேல் டாக்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு ஆப்போசிட்ல ப்ளூ ஸ்டாரோட ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர். இந்த 15th இருந்து கண்டினியூவா ரன் ஆகும். டோட்டலா ரீடைல் ஷாப்ல சேல் பண்ற மிஷின்ஸ் பிளஸ் வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ற மிஷின்ஸ், அது இல்லாம டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ல யார் யாரெல்லாம் புக் பண்றீங்களோ அந்த காசு பூரா நம்ம சேலம், ஆத்தூர் பிளஸ் வந்து நம்ம தர்மபுரி இந்த சரௌண்டிங்ல உள்ள ஏரியா பூரா நம்ம தான் பண்ணுவோம். ஸோ செகண்டா ப்ளூ ஸ்டாரோட சர்வீஸ் சென்டர் நம்ம தான் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம தான் இது பண்ணியிருக்கோம். இது என்னோட கம்பெனியோட நேம். நம்ம அதிகமா பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிளஸ் மண்டபம், ஷோரூம்ஸ், நிறைய ரீடைல் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது இல்லாம கமர்ஷியல் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. வீட்டுக்கும் எல்லாருக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த கிட்டத்தை பார்த்து போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவங்களெல்லாம் காற்று வரணும் கூப்பிடுங்க. காற்று வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தரோம். இது வந்து நம்ம கமர்ஷியல் வந்து விஆர்எஃப்ல அவுடோர் யூனிட்ஸ். இது வந்து என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 டன்னுக்கு மேல நம்ம பண்ணிக்கலாம். 10 டன்னுல இருந்து மினிமம் 3 டன்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது என்ன மல்டியாகவும் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 ஃப்ளோர் 5 ஃப்ளோர் பண்ற இடத்துல ஒரே அவுடோர் யூனிட்டை வச்சு ஒரு 10 மிஷின் 15 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மல்டி இன்டோர்ஸ் ஒரு 15 ரூம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே அவுடோர் யூனிட்ல வந்து 15 ரூமையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒரு வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து டேப் பண்ற மாதிரி பாத்ரூம்ஸ்,
கிச்சன் ஏரியாவில் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரே லைன்ல டேப் கொண்டு போற மாதிரி. அதோட வண்டி இண்டோர்ஸ் வந்து இதுதான். என்ன மாடல் வேணாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்டு பர்பஸுக்கு சைட் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிட்ஸ் நம்ம வால்லையோ பால்கனிலையோ எங்க வேணாலும் ஹேங் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி அவ்வளோ யூனிட்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் காண்ட யூனிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மண்டபம், 24x7 யூஸ் பண்ற ஏரியா உள்ளது எல்லா இடத்துக்கும் அந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்றோம். இது வந்து லாஸ்ட் டைம் பண்ண ஐஸ்வர்யம் ஹாஸ்பிட்டலோட ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஒரு 3-4 பேர் வந்து கொட்டேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நம்ம ப்ராடக்ட் தான் வந்து அப்போ நம்மளோட ரேட்டும் பெஸ்டா இருந்ததுனால ஒர்க்கும் அவங்க சொன்ன டைம் ஒரே வாரத்துல கிட்டத்தட்ட 33 HP பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா 22 ரூம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா பண்ணிருக்கோம். அதோட டயக்ராம் தான். ஒரு அவுடோர் யூனிட் 2 ஜாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணி அந்த 2 அவுடோர் யூனிட்லயும் இத்தனை விண்டோஸ் வந்து இருக்கும். எப்ப வேணாலும் எந்த டைம் வேணாலும் நீங்க ரிமோட் ஆப்ஷன் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். மெயின் எனி டைம் 24x7 ஆன்ல தான் இருக்கும். இது வந்து இப்ப ரீசன்ட்லி நம்ம துபாயில கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு பின்னால ஒரு வீடு ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 28 HP பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதோட டோட்டல் காஸ்ட் வந்து 17 லட்சம் ரூபாய். பாத்ரூம் தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலயும் ஏசி. இது மல்டி டிசைன் ஆஃப் இண்டோர் யூனிட்ஸ். நம்ம டெக்டபிள் கேஸ், ஸ்பிரிட், 1 கேஸ், 2-way, 4-way, சைடு வால் யூனிட்ஸ். கீழே உள்ள ரிமோட்ஸ் என்னென்ன மாடலுக்கு நமக்கு ரிமோட் வேணுமோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று மொபைல்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10-15 பேர் நம்ம ஒரே ஆப் வச்சு 15 பேரும் ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷனும் இருக்கு. நம்ம ப்ரொவைட் பண்ற எக்யூப்மெண்ட் அதாவது கமர்ஷியல் அண்ட் லைட் கமர்ஷியல் HVAC டிசைன்ஸ் இருக்கும். சப்போஸ் யாருக்காவது ஏசில டவுட்ஸ் இருக்கு, எந்தெந்த ஏரியாலாம் என்ன டன்னேஜ் போடணும்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த இடத்துக்கு நீங்க ஒரு கம்பெனியோட கன்சல்டன்ட் டைரக்டா வந்து உங்களுக்கு அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுப்பாரு. அவர் வர முடியனாலும் நானும் வருவேன். அதனால தாராளமா என்ன யாருக்கா இருந்தாலும் நீங்க ஈஸியா கனெக்ட் பண்றதுக்கு. தேங்க்யூ. இது வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரீசஸும் அடிஷனலா பண்ணிட்டு இருக்கோம். கமர்ஷியல் ஏரியாவுக்கு யாருக்கு தேவைப்படுது ஐஸ்கிரீம், தியானி ஐஸ்கிரீமுக்கு நம்ம தான் ஃப்ரீசஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ரீசஸ் பிளஸ் நம்ம ராகவேந்திர பலாஜி சார் ஹவுஸ் ஆஃப் பார்க்கோ அவருக்கு நம்ம ஃப்ரீசஸ் கொடுத்துருவோம். பட்ஜெட்டடா வேணும் ஃப்ரீசஸ் அப்படின்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஈக்குவல் 10 இடத்துல நீங்க கொட்டேஷன் வாங்கினாலும் அந்த 10 இடத்த விட என்கிட்ட பெஸ்டா இருக்கும். அதே மாதிரி இன்ஸ்டன்டா உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம்ல ஏதாவது மிஷின்ஸ் ஆஃப் ஆயிடுச்சு உடனே வரணும் அப்படின்னாலும் எனி டைம் அதனால என்னை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து ஒரு 3 லட்சம் 4 லட்சம் ப்ராடக்ட் உள்ள இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு மேக்ஸிமம் 3 மணி நேரம் ஆகும். அதுக்குள்ள நீங்க என்ன கொடுத்து இது பண்ணீங்கன்னா ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ. ஒரு காமனான ஒரு டெஸ்டிமோனியல். நேற்று ஒரு குழந்தை பிறந்தது. ஒரு குழந்தை பிறந்த நேரம் இவர் பிஸ்னஸும் ஹிட் ஆச்சு, இவர் ப்ரெசன்டேஷனும் ஹிட் ஆச்சு, அதே போல இந்த வருஷமும் எந்த டோட்டாலும் ஹிட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ எங்களோட மெம்பர் சார்பாகவும் எஃப்எம் சார்பாகவும் வாழ்த்துறோம். தேங்க்யூ. நம்ம சதீஷை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். எஸ்பெஷலி என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நம்ம ஜிஆர்டி ஐஸ்கிரீம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாள் வந்து நைட்டு இந்த மாதிரி தான் பவர் கட் ஆயிடுச்சு. அது ஷார்ட் சர்க்யூட்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உள்ள இருக்கிற தெர்மோஸ்டாட் வந்து போயிடுச்சு. எனக்கு மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்துருச்சு. நம்ம எல்லாமே ஃப்ரீசர்ல வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரத்து வரைக்கும் தான் தாங்க. அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் ஆக ஆரம்பிச்சோம். இது எப்போ நடக்குதுன்னா நைட்டு வந்து 12:30 மணிக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நாங்கள் 12:30 மேலே வந்து சதீஷை கால் பண்ணியிருக்கோம் நைட்டு. ஆனால் வந்து எடுத்துட்டு நான் எடுக்க மாட்டாருன்னு போட்டிருந்தேன். அப்படி எடுத்துட்டாரு. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து சதீஷ் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு ஓப்பனிங்க வரலாம் வந்து சிரமமாக இருந்தேன். வித்தின் ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸ்ல வந்து அட்டன் பண்ண. அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2:30 மணிக்கு தான் அவரை விட்டுருந்தோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி தரக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் பர்சன். ஸோ அவரை நான் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஒரு
யங்கஸ்ட் பர்சன் இன் நம்ம பிஎன்ஏல ஒரு நல்ல பர்சன். ஸோ அவர் ஒர்க்ல டெடிக்கேட்டட் வந்து நம்ம அதை சொல்றதுக்காக தான் நான் வந்து பேசுறேன். ஸோ எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக வராங்க. தேங்க்யூ. One of the person who really completely on is Satish. அவர் கஃபே கல்ச்சர்ங்கிற ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அண்ட் அவருடைய எப்பவுமே அவருடைய சப்போர்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸப்ஷனல். லைக் எப்படி ராமலிங்கன் சொன்னாரோ அதே மாதிரி தான் ஐ ஆல்சோ ஃபெல்ட். கூட ஐ ஹேவ் ஆக்சுவலி ரீசென்ட்லி ஒரு ஜுவல்லரி ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க்கிங் ஆன். அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சிச்சுவேஷன். அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் தேடி நாங்கள் நிறைய பேர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டோம். அதில் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் சதீஷ். ஆனா இவர் கொடுத்த ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும் தான் வந்து கன்சிஸ்டன்ட். இது மட்டும் தான் செய்யக்கூடிய விஷயமாவும் இருந்தது, நம்ம கேட்டதை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய விஷயமாவும் இருந்தது. அந்த மெத்தட் சப்ஜெக்ட் வாஸ் நாட் யூஸ்வல், வெரி அன்கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல தான் நம்ம பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. அதுக்காக தட் வாஸ் திஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் தட் வாஸ் கம்பெனி பர்சன்ஸ் கூட வந்து யோசிச்சாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல. அப்புறம் சார் இவர் சதீஷ் சொன்னது பிறகுதான் ஆமா நான் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமே அப்படின்னு சொல்லி தேவை. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி நாட் ஒன்லி தி எரெக்ஷன் பார்ட், யுவர் தி கன்சல்டேஷன் பார்ட் அவருடைய சைட்ல தான் ஐ ஹேவ் பீன் சீயிங் வெரி கான்ஃபிடென்ட்லி யூ கேன் டு இட். வெரி நாலேஜ் பேஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால தட்ஸ் பாசிபிள். தேங்க் யூ ஸோ மச் சதீஷ் ஃபார் யுவர் சர்வீஸ். One more testimonial சதீஷ்க்கு. ஃபர்ஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் சதீஷ். டெஸ்டிமோனியல் என்னன்னா, ஆக்சுவலா நான் வந்து எனக்கு 2-3 கிளைண்ட் சர்வீஸ் ஒர்க் பண்ணாரு. அதுல ஒரு கிளைண்ட் கால் பண்ணா மட்டும் எனக்கு தௌசண்ட் இருக்கணும். ஏன்னா கலெக்டர் ஆகிட்டு இருந்து கால் ஆகும். அடிஷனல் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ல ஏதாவது சின்ன கம்ப்ளைண்ட்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஞாபகம் வந்து சர்வீஸ் தான். டக்குனு சர்வீஸ் போய் எனக்கு சரி பண்ணி தருவாரு. ஸோ என்ன பல இடத்துல இருந்து எனக்கு காப்பாற்றுறது சர்வீஸ் தான். தேங்க்யூ. டெஸ்டிமோனியல் சார் ஒரு ஏசி இது ரெஃபரல் கொடுத்துருந்தேன். ஒரு 4 பேருக்கு ஃபோனில் அது ரெஃபர் மட்டும் தான் பண்ணி கொடுத்தேன், கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் போய் பார்த்தா ஏசி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. கஸ்டமர் என்ன வந்து எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் எதுவும் சொல்லலை, உடனே பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. So for reference and testimonial time, இந்த reference testimonial time போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே 2 minutes டைம் கொடுக்குறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா 20 ரெஃபரன்ஸ் தான் இப்போ வந்துருக்கு. ஏன்னா சில பேர் கனெக்ட்ல வந்து ரெஃபரன்ஸே அப்டேட் பண்ணல. ஸோ இந்த 2 மினிட்ஸ்ல உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ல ப்ராப்ளம் ஏன்னா இப்போ அதனால அப்டேட் பண்ணிருங்க. நோ ப்ராப்ளம், டைம் இருக்கு, முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்டேட். And tell us the one thing that has most impressed you from what you have seen of BNI this morning. May I remind our members to stand and make a positive contribution to this part of the meeting by participating in the least one of the following 4 ways. If you have your reference, please stand and tell us briefly about it before walking it across. If you have your written testimonial for a member of the chapter, remember the testimonials are not thanking word. If you have a visitor here this morning, thank them for coming along. If you have a confirmed visitors for the next week, tell the group who it is and what business category they represent. The reference and testimonials start with Mr. Ajay Suresh Kumar. Good morning, sir. Good morning. I have one referral, outside referral to Mr. Dharasena, connecting Mr. Ashok Kumar, Tirumala Textiles, barcode printer, and 6 thank you note. First one is Mr. Kulandevel for 4,900 and Mr. Bhagavati 2,030 and Dr. Mohan Babu 2,680 and Mr. Dharasena 7,500 and Ashok Kumar Ashok Kumar 5,700. Cost after 12,000. Total value of 43,800. I have thank you note of value with this 5 lakhs to BNI, and I have passed 2 referrals. One is connections to Mr. Venkatesh, to Mr. Sheikh Shabizar. Venkatesh, on the referral in the week we had done the mosquito measures. Other part of the he wanted to do the same way in his house. So thank you for the services, sir. Jai Shri sir. Good morning, partner, sir. I have thank you
one referral to Ashok Kumar, connecting Mr. Dhanush, Punjab Housing Finance Limited, and one-to-one that with Mr. Nikhil Kumar, and another one is thank you to Archana Suresh Kumar, 1,000 rupees. Thank you. Susana Rajendra. Good morning, Magnus. ரெண்டு தேங்க்யூ நோட் சார். ஒன்று வந்து வித் மணிகண்டன் வி செல்வமணி 1000 rupees. செகண்ட் ஒன் இஸ் கீர்த்தி மதிவானன் 26,500, டோட்டல் 27,500. Mohan Babu. Good morning, partners. I have 4 referrals connecting Mr. Shanmugh Sundaram to Ashok Kumar, connecting Mr. Balasubramanian to Ashok Kumar, connecting Dr. Saravanan to Anchagan, connecting Dr. Kirtika to Anchagan. Thank you. Kirti Madhivanan. Good morning, partners. ஒரு செல்ஃப் டெஸ்டிங் முடியுது. ஒரு கஸ்டமைஸ்டாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க ஒரு 50 பீசஸ் இருந்தது, அது பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் கஸ்டமைஸ் சொல்லியிருந்தேன். அதுவும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நல்லபடியாக சூப்பராக செஞ்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் ஒரு பெட்டு 2 பெட் சொல்லியிருந்தேன். எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. தேங்க்யூ. ஒரு தேங்க்யூ மணிகண்டன். Mr. Karthik Nagarajan. One thank you note to Mr. Prakash, value of 5,000. One cross check referral. One thank you note cross check 6,000 and one thank you note 10,000. More. Thank you. Selvaraj. Last week I got the 3 referrals. One is the PMS with Mr. Damgar Manizar to connecting Mr. Haris Hardware, Mr. RK, and 2 cross-check referral. One is Manikandan and another one is Vengesh Khanna. And 3 thank you note. One is Mr. Mohan Babu sir for close to business of rupees 48,000, and Akshaya Express and for close to business of rupees 600. BNA regional office total value of rupees 29,500, total value of rupees 78,100, and 1-1-1 Manikandan area jewelry scratch up. One referral, Mr. Karthik Nagarajan, rupees 5,000, and one-to-one done with Mr. Shankar. Thank you. One-to-one with Prakash sir. Good morning. One self-referral, Sai Anusha. One thank you note Yuvraj, 15,000. Thank you sir, Karthik Raja sir. And இது வந்து confirm action order next week நான் இது பண்ணேன். Thank you. I know that 3 1-to-1. One is Mr. Jayashilan sir, second one is Jagdishwaran Scientist, third one is Kram Charkar, Mr. Vediyagan. Thank you. Good morning, partners. Self-referral, Dr. Ramendra Balaji. Sir, I have the one referral, Mr. Silvaraj sir, body collection, connecting to Mr. Silvaraj sir, Crusher MD. One Mr. Ramadan, document writer, Crusher. Happy morning, partner. ஒரு கிராஷ் டாக்டர் தேங்க்யூ நோட் 79,000. ஸோ கோபி ஹாஸ்பிட்டல் அவருக்கு வந்து ஒரு மெடிக்கலில் ஒரு பியூஎஸ் மிஷின் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெடிக்கல் யாராக இருந்தால் கூட எனக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ. Morning, partner. Total 3 referrals, sir. Kirti Madhivanan referral, Sushila referral, Kranchak Ashok Kumar teaching to 1,000. Thank you note to total 1,60,794. Conversion money sir, 94 for 600. Thank you sir. Thank you. And then more than 72,000. Thank you sir. Thank you. One self-referral to science. Thank you. This week I passed one referral. Dinesh Rajendran connect to Mr. Prakash for interior. 3 thank you note. Dr. Raghavendra Balaji, value of 5,000, and Sheikh Sabi sir, value of 2,500, and Class Dr. Karthik sir, value of 3,000. One done with Prasanna at KL. Happy moment. 2 thank you notes. Dhanasekaran sir, 4,600. Prakash sir, 6,000. Total 3,600. Thank you. This week I was first connecting myself with V. Selvamalai, connecting Tamil Nadu Driver Association Secretary to Dr. Raghavendra Balaji, and one thank you note to Mumbai sir, value of 40,000. Good morning, friends. Good morning. 5 referral. Connect to Konarpeti Srinivasa shop, Kandan Dairy, Balamurugan shop, Selvaraj self-referral,
Suresh Kumar self-referral. Sheikh Sir connect to my brother Arthanari. 3 thank you note. அப்பா என்னோட பிரதர் இருக்கும் த்ரீ thank you note. Susila Ravina 1500. Karthik Raja 8000. Cross Circle 35,000. Total 44,500. Thank you. One referral to Kirti sir. One referral connecting Mr. Parthiban to Achakil Suresh Kumar sir. Thank you. May I request one of the Good morning, partners. I have passed one referral connecting to Mr. Dr. Mohan Popus. Once again, good morning, partners. I have two one-to-one with one with Mr. Sayan Nakaran and one regiment DNA student from Kochi, and one self-referral to Shankar Shekhar. Thank you. I have one referral to Tamil Nadu. May I request one of the visitors to please stand and tell us one thing that most impressed you most. More confidence. அப்புறம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அது. குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். நல்ல மீட்டிங் சார், நல்லா இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணணும் சார் ஐடியாவே. ஸோ மோர் இன்ஃபர்மேஷன் சார். குட் மார்னிங் டு ஆல். ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் வைப் எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைச்சது. ரெண்டாவது நல்ல யூனிட்டி எல்லா செக்டர்ஸ்லையும் இருக்குங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Over to Secretary. Over to Vice President. It's giving me great pleasure to inform you that the total number of referrals passed today is 30. And the total number of visitors in attendance this morning is 3. The total amount of business transacted is 10,04,064 rupees. The total number of one-to-one done during the week is 13. Over to President. Mr. At this time, I would like to ask yourself two questions. Do you think what we have seen here this morning in a viable way of generating new business of you or your company? If your answer to this is yes, then you should ask yourself if you would like to participate and receive a share of the new business that is going to be generated between the members of this group in the month and year to come. Because of our policy of allowing only one person from each profession or trade, the position tend to fill up very quickly, and you will not only be securing your own position, but will also in effect be locking out your competitors from the group. If you don't have a check with you, then to avoid disappointment, I would recommend that you fill out the application and hand it in today, and one of our members will assist you to reach check to our office, which we will accept as a commitment to join the chapter. Visitors, can I ask you to please accompany our visitor host for the visitor orientation so that we may help you with the forms immediately after the meeting. You will be free to network hereafter. Visitor host, please accompany our visitors to the visitor table. Or to event coordinator. Rahul. Global Expo நடக்குது. இது on February 1 to 3 at Codicia. State Fair. பர்சனல் பிராண்டிங் சொல்லிட்டு இது ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. இது ஜஸ்ட் 4 PM to 7 PM
ரீஜனல் ஆஃபீஸில் ஃபோர்வர்ட் நடக்குது. Weekly presentation workshop in Hotel Radisson on 23rd January. 7 AM to 8:40 AM meeting. Member success program. இது 27th January இந்த மந்தோட member success program. யாராருக்கெல்லாம் BNA அப்டேட் தேவைப்படுதோ கைண்ட்லி அட்டெண்ட் MS. So, one more event அவர் விட்டுட்டாரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஈவெண்ட் மிஸ்டர் ஸ்ரீநாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் எண்டில் வந்து ஒரு டான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணுறாரு அவங்க பசங்களை வச்சு. அது இல்லாமல் ஒரு டிஜே மினி டிஜே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் ஒட்டி இப்போ முடிஞ்சோடனே இருக்குது. அப்புறம் கேம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே அந்த ஜூலியன் சேப்பல் எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே நடக்க போகுது பக்கத்தில். அதனால் நீங்கள் மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னா எல்லாமே பக்கத்தில் அந்த மீட்டிங்க்கு வந்துடுங்க. ஸோ மறந்துட்டு சாப்பிட போயிடாதீங்க. Once again, good morning, partners. Good morning. So, இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த பர்சனல் பிராண்டிங் வந்து நான் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். இது யாருமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இது வந்து சுதர்ஷன் கணபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில இருந்து வந்து எடுக்கிறாரு. நம்ம பப்ளிக் மற்ற மக்களுக்கு எப்படி நம்ம பர்சனல் நம்ம பிராண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது இன்னைக்கு பர்சனல் பிராண்டிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மொத்தமாவே 200 seats தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி 80 bookings போயிடுச்சு. இது வந்து as on Saturdays அங்க மேல அங்க இருக்கு பாருங்க, click here to register. இந்த PDF ஃபைல் நான் இந்த முடிஞ்சோம் நான் அனுப்புறேன். நீங்க கிளிக் பண்ணி இமிடியேட்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. 300 அப்படி இல்லைன்னா நீங்க நேரா ரீஜனல் ஆஃபீஸ் போய் நீங்க பேமெண்ட் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஐ திங்க் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் நரேஷ் வந்தாருன்னா அவர்கிட்ட கொடுத்து பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மிஸ் பண்ணாம பண்ணுங்க. ஐ ரெக்கமெண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அட்டெண்ட் திஸ். மோர் ஓவர் எல்லா சாப்டர்ல இருந்து வருவாங்க. நெட்வொர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இங்க நடக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணாம அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. இது கம்மிங் Thursday நம்ம ரீஜனல் ஆஃபீஸ்ல நடக்குது. நெக்ஸ்ட் வீக் மீட்டிங், there is no meeting for next week due to Pongal. So next week Saturday யாராவது இங்க வந்து யாங்கப்பா யாரையும் காணோம் ஃபோன் பண்ணாதீங்க. யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை மீட்டிங் இஸ் Tuesday. Okay. Meeting is declared as holiday for Pongal. And அதுக்கு அடுத்த வாரம் 7:30 மணிக்கு வராதீங்க, 7 மணிக்கே வாங்க. Because we have weekly presentation workshop training இருக்கு. ஸோ அடுத்து நம்ம மீட் பண்ண போறது வர்ற வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் 23ஆம் தேதி மார்னிங் 7 o'clock இதே இடம். ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அங்க லேட்டா வந்துடாதீங்க. நம்மளுடைய வீக்லி பிரசன்டேஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கலான்றதுக்கு will be helpful. ஸோ எஸ், ஸோ நம்ம ஸ்டார் பர்ஃபார்மன்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதை லாஸ்ட் வீக்கோடைய எத்தனை பேர் வந்து எபவ் 3 stars இருப்பாங்கன்னு எனி கேசஸ்? அங்க இல்ல, ஸ்கிரீன் யாரும் பார்க்க வேணாங்க. இல்ல, என்கிட்ட தான் இருக்கு டேட்டா. ஸ்கிரீன்ல இல்ல. 3 stars எத்தனை பேர் நான் 3 starல இருப்பேன் இல்ல 4 starல இருப்பேன் யாராவது இருக்கீங்களா? 3 stars இருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, யார் யாருன்னு பார்த்தலாம், குயிக்கா பார்த்தலாம். we have 8 3-star members for last week. Mr. Tamilarasan, Mr. Achagan, Mr. Sadish Kumar, Mr. Sayananda Kannan, Mr. Nithil Kumar, Mr. Manigandan, Mr. Bhubadi and Mr. Ashok. இவங்க எல்லாருமே லாஸ்ட் வீக்ல 3 stars அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. தேங்க்யூ பார்ட்னர்ஸ். 2 பேர் வந்து 4 stars அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. எனி கெஸ்ஸஸ்? மிஸ்டர் பிரகாஷ் அண்ட் மிஸ்டர் செல்வராஜ். 4 stars for last week. So thank you partners, thank you Mr. Prakash and Mr. Selvaraj. So அந்த 5 ஸ்டார் என்னென்ன அப்படின்றத மறுபடியும் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்றேன். மீட்டிங் அட்டெண்டன்ஸ், ரெஃபரல்ஸ், பாசிங் 1-to-1s, bringing visitors. 5வது ஸ்டார் உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. எய்தர் க்ளோஸ் தி பிசினஸ் ஆர் give some testimonial. டெஸ்டிமோனியல் இங்க அனௌன்ஸ் பண்றது கணக்குல வராது. ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து இங்க கொண்டாந்து இங்க ஃப்ளோர்ல கொடுக்கணும். அதை வைஸ் பிரசிடென்ட் கிட்ட சொல்லணும். இது எல்லாமே BNI கணக்குல இருக்க ரெக்கார்டுக்கு தான் we are giving stars. நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணா உங்களுக்கு கிடைக்காது. BNI கணக்குல ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ரெக்கார்டு தான் என்னைக்கா இருந்தாலும் பேசும். டாக்குமெண்ட் தான் பேசுன்ற மாதிரி ரெக்கார்டு தான் பேசும். ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து வெரி லெஸ். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 34 மெம்பர்ஸ் இருக்கோம். மினிமம் 34 ரெஃபரன்ஸ் பாஸ் ஆயிருக்கணும். ஆனா 30 ரெஃபரன்ஸ் தான் பாஸ் ஆயிருக்கு.
ஸோ ரெஃபரல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பாஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் யூ கேன் பாஸ் கிராஸ் சாப்டர் ரெஃபரல். நோட் திஸ் பாயிண்ட், யூ கேன் பாஸ் கிராஸ் சாப்டர் ரெஃபரல். நீங்க கிராஸ் சாப்டர் ரெஃபரல் கொடுக்கலாம், ஆனா இங்க அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. கிராஸ் சாப்டர் ரெஃபரல்ஸ் should not be announced on the BNI meeting floors. நீங்க கொடுக்கலாம், அந்த மெம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம், இங்க அனௌன்ஸ் பண்ண கூடாது. கைண்ட்லி நோட், கிராஸ் சாப்டர் ரெஃபரல் should not be announced. கிராஸ் சாப்டர் தேங்க்யூ நோட் சொல்லலாம். கிராஸ் சாப்டர்ல இவருக்கு நான் இவ்வளவு பிசினஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி கிராஸ் சாப்டர் தேங்க்யூ நோட் சொல்லலாம். யூ ஷுட் நாட் மென்ஷன் த கிராஸ் சாப்டர் ரெஃபரல். ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். அண்ட் எஸ், ஒன்ஸ் அகைன் இந்த இன்னும் கனெக்ட்ல நிறைய பேர் ரெக்கார்ட் பண்ணாம இருக்கிறீங்க. ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கும் கனெக்ட்ல இருக்கிறதுக்கும். ஸோ கமிங் வீக்ஸ் எல்லாருமே நீங்க சொல்ற ரெஃபரன்ஸை கனெக்ட்ல அப்டேட் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. எஸ் சார். சார், இப்போ மெம்பர் வந்து பழைய மெம்பர் வந்து வெளியே போயிட்டு ட்ராப் ஆயிட்டாரு, ஆனா அவர் எனக்கு பிசினஸ் கொடுத்துருக்காரு, அது வந்து நான் போடணுமா, தேங்க்யூ நோட் போடணுமா போடக்கூடாது? கண்டிப்பா போடலாம் சார். நீங்க வந்து BNI அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்க தேங்க்யூ நோட் கொடுக்கும் போது லாஸ்ட் உங்க மெம்பர்ஸ் நேம் எல்லாம் முடிச்சு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா BNIன்னு இருக்கு. அந்த BNI கிளிக் பண்ணி நீங்க அந்த தேங்க்யூ நோட்டை கொடுக்கலாம். நானும் இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். என்னோட எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் BNI நமக்கு ரெஃபரல் கொடுக்குறாங்க. போய் 2 வருஷம் ஆயிருக்கும். இன்னைக்கு நமக்கு அவங்க பிசினஸ் கொடுப்பாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க BNI மூலியமா தான் நமக்கு அவங்களை தெரிஞ்சது. ஸோ அந்த பிசினஸுக்கு நீங்க BNIக்கு தேங்க்யூ நோட் போட்டீங்கனாலும் அது நம்ம சாப்டருக்கு அக்கௌண்ட் ஆகும். ஸோ வெளியில போன மெம்பர்ஸ்க்கு வந்த பிசினஸ்னாலும் நீங்க BNIன்னு போட்டு நீங்க கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ. எஸ் சார். கிராஸ் சாப்டர் ரெஃபரல் அதை இங்க அனௌன்ஸ் பண்ண கூடாது சொல்றீங்க. அது வந்து கோ கிரீனுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும். எஸ், கவுண்ட் ஆகும். கவுண்ட் ஆகும். கோ கிரீனுக்கு கவுண்ட் ஆகும். இட் வில் பி கவுண்டட் பட் இட் வில் நாட் பி அனௌன்ஸ்ட். எதுங்க சார்? இங்க சொல்லக்கூடாது. எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. கிராஸ் சாப்டர் ரெஃபரல் நீங்க பாஸ் பண்ணுங்க, அத பத்தி எதுவுமே இங்க பேசாதீங்க. பட் அது கோ கிரீன் கவுண்ட் ஆகும். எஸ், கோ கிரீன் கவுண்ட் ஆகும். இது பிரைஸ் கொடுத்து முடிச்சிருங்க சார். இன்னைக்கு வந்து 2 அப்ளாஸ் கொடுத்து, ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% அட்டென்ஸ் இன்னைக்கு. ஸோ அதுக்கே ஒரு அப்ளாஸ். ரெண்டாவது அப்ளாஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு வந்து கையே உடஞ்சாலும் ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஸோ அதுக்காக இன்னைக்கான பாசிட்டிவ் லைன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட கோகிரீன் சாப்டர் வந்து பொங்கலோட ஒப்படைக்கணும், கம்பேர் பண்ணணும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகி பொங்கல், சூரியன் பொங்கல், மாட்டு பொங்கல், காணும் பொங்கல். ஸோ அந்த ஆம்பரில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கிற டிஃபிகல்டிஸ் நீங்கள் எடுத்து போட்டீங்கனாலே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த ரெட்டுக்கு வந்துடலாம். ஸோ அந்த ரெட்டில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மாதிரி எனர்ஜெட்டிக்காக ஆக்டிவ் பர்சனாக இருந்தால் போதும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லோக்கு மூவ் ஆகிடலாம். ஸோ அது எல்லோவில் மாட்டு பொங்கலுக்கு ஒரு மங்களகரமான விஷயம் தான். ஸோ ஒரு மாட்டுக்கு எப்படி வந்து ஒரு சாணமோ ஒரு பாலோ நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்குதோ, அதே போல் உங்களோட பேராமீட்டர்ஸ், ரெஃபரன்ஸ், தேங்க்யூ நோட், விசிட்டர்ஸ், டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தாலே நீங்கள் வந்து கிரீன் நம்பர் ஆகிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி காணும் பொங்கல் எப்படி உங்கள் சொந்தக்காரரும் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து கூட்டமாக இருக்காங்களோ, ஸோ கிரீன் நம்பர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களை சுற்றி ஒரு நெட்வொர்க்கிங்காக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கம்பேரிசன். ஸோ இது எல்லாமே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செஞ்சுரியும் ஆகிடலாம். ஸோ அதுதான் அப்போ என்ன இருக்கும், ஹாப்பி பொங்கலாக தான் இருக்கும். ஸோ விஷ் யூ ஹாப்பி பொங்கல் டு யூ ஆல். ஹாப்பி பொங்கல். May I call today's featured speakers to come forward to give a rapid note prize to be award to the significant performance of the week. Our 30-second runner 2 goes to Mr. Yuvraj. Orange. Okay, done. 30-second runner 1 goes to Mr. Kirti. Our 30-second winner goes to Mr. Jagadish. Give me a round of applause.
Highest visitor runner goes to Mr. Balaji. Give a photo now. Highest visitor winner goes to Mr. Jason sir. Last one, last. Highest receiver of the week runner goes to Mr. Kumaravel. சரி நீ பொங்கல் நான் உங்கள்கிட்ட ஸ்பெஷலாக மறுபடியும் நான் கேட்குறேன் வெளியே தட்டுவா தங்க தட்டுவா கேட்கல கை தட்டு மட்டும்தான் ஸோ பிளாக் Highest receiver of the week winner Mr. Samilarasan Mani. How to present? Next week starts now. My name is Dr. Raghunatha Balaji. Next week meeting starts now. Thank you and good morning. National anthem. நேரெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க கடைசிக்கு தர அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக பண்ணுது. So thank you for your attention. So national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे नायक भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे மைக் யாராவது பார்ட்னர்ஸ் உள்ள வந்து டோக்கன் இல்லாம ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபுட்டு பேமெண்ட் பண்ணிட்டு